السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں تنویر رانجھا اور آپ دوستوں کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے پی ایم ایس کی سیٹس جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہیں۔ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کمپٹیٹو ایگزام کے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ ایک بڑے لیول پہ سیٹس بھی آئی ہیں۔ تقریباً جو ہے کہ کتنی میم سیٹیں 180 ہیں؟ 190 جو ہے کہ 190 جو ہے سیٹس جو ہے نا کہ وہ آپ یہ دیکھیے گا کہ سیٹس ہیں، اور ایک بڑی مطلب اپرچونٹی میرے حوالے سے تو ہے کہ اتنی بڑی سیٹس آتی نہیں ہیں۔ تو آج جو ہے کہ میڈم عرفہ، آپ کو پہلے تعارف کروا دوں کہ میڈم عرفہ سلیم جو ہے، انہوں نے پچھلے سال جو ہے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر جو ہے یہ پی ایم ایس جو ہے وہ کوالیفائی کیا تھا۔ تو ان سے ڈسکس کریں گے کہ جو ایک نیا بچہ ہے، نیا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے لیے آتا ہے، تو اس کو کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میم جو ہے نا کہ آپ بتائیے گا کہ جو پی ایم ایس ابھی بچے سٹارٹ کریں گے، اور کوئی رولا بھی پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ 17 کو سکریننگ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کئی لوگ اس وجہ سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، اب کتنے ٹائم میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیے گا کہ انیشیل جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے نا۔ سر، جب پی ایم ایس کی پریپریشن اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایس ہے کیا، اس میں کتنے سبجیکٹس ہیں، کمپلسری کتنے ہیں، آپشنلس کتنے ہیں۔ صحیح ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کی بھی اٹیمپٹ دی اور وہ پی ایم ایس کی طرف آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بیسک ہرڈل یہی آتی ہے کہ جو ہم نے آپشنل سبجیکٹ سی ایس ایس میں چوز کیے تھے انہی کے لیے ہم پی ایم ایس میں جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ پی ایم ایس میں آپ کو آپشنل سبجیکٹ جو چوز کرنے ہوتے ہیں وہ 3 کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپشنل سبجیکٹ کے نمبر 200، ایک سبجیکٹ کا نمبر 200 ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جہاں سی ایس ایس میں آپ 6 سبجیکٹ چوز کر کے 600 نمبر پورا کرتے ہیں، یہاں آپ کو 3 سبجیکٹ چوز کر کے اپنا 600 نمبر پورا کرنا ہے۔ صحیح۔ سب سے بڑی بات یہ۔ اور سیکنڈ، اسٹوڈنٹ کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے آپشنل چوز کون سے کرنے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے مجھے اکیڈمی کی طرف سے بہت گائیڈ لائنس مل گئی تھیں کہ کون سے سبجیکٹ ٹرینڈنگ ہیں، کون سے سبجیکٹ اسکورنگ ہے، اور کون سے میری سی ایس ایس کی اس کی پریپریشن کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں، یہ کن کو میں آسانی سے پڑھ سکتی ہوں، کن میں میرا انٹرسٹ ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہی پتہ چلی۔ جی، ان میں ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ جو سبجیکٹ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، آپ نے سبجیکٹ لینے ہیں، ان میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس کے پاس پیپر کو پہلے دیکھیں۔ اگر تو اس میں 25% آپ کو بغیر پڑھے آپ کو وہ سوال حل کرنے کی، یعنی 25 نمبر لینے کی آپ کی صلاحیت ہے، تو مطلب ہے کہ وہ سبجیکٹ آپ کو بہتر آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میم ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ سبجیکٹ تو یہ ٹرینڈنگ ہے، لیکن معاملہ ہے کہ اس میں ان کا بیسک نالج ہی کوئی نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ نالج جو 25% ہے نا وہ نہ ہو، جتنا بھی ٹرینڈنگ سبجیکٹ ہوگا وہ اس بندے کے لیے ٹرینڈنگ نہیں رہے گا۔ سر ڈیفینیٹلی جو آپشنل سبجیکٹ کی سلیکشن ہے نا، اس میں 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کا انٹرسٹ، جس سبجیکٹ کو آپ دل لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی۔ سیکنڈ، آپ اس کے اندر آپ کی کمانڈ کتنی ہے، یہ میٹر کرتا ہے، آپ اس کو کتنا سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نالج کوئی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ جو ہے یہی کہ آپ اس کا اسکورنگ ٹرینڈ بھی دیکھیں، اس کو بھی رکھیں سامنے، اور یہ تینوں چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ اپنا آپشنل سبجیکٹ چوز۔ اچھا میم، یہ آپ دیکھے گئے کہ آپ آئی تھیں، آپ ظاہر بات ہے کہ آپ نے اکیڈمی کو وزٹ کیا، ایک تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ ٹیچرز جو اپنا سبجیکٹ کا ایشو آتا ہے، دوسرا نا بہت زیادہ اکیڈمیز ہیں، تو ایک نیا آنے والا بچہ جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی فائنلائز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ انڈیویجول پڑھاتے ہیں، کچھ اکیڈمیز پڑھاتی ہیں، جو سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ مطلب ہے کہ جو لیکچرز ریکارڈڈ لیکچرز ہے وہاں پہ اور ہوتا ہے، جب بندہ پراپر لائیو پڑھاتا ہے اس میں سچویشن اور ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے مطلب اس ہرڈل کو جو ہے کہ ہینڈل کیا یا فیس کیا کہ ٹیچرز کے حوالے سے؟ سر ڈیفینیٹلی یہ جو سفر ہے نا، یہ وداؤٹ گائیڈنس یا مینٹورشپ تو یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب سے پہلی ہرڈل یہی آتی ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اکیڈمی کلچر یا مینٹورشپ کلچر اتنا ڈیولپ ہو گیا نا کہ بچے کنفیوز ہو گئے کہ ہم کون سی اکیڈمی چوز کریں، آن لائن لیں، لائیو لیں، یا ایک پرسنلائز پروگرام لیں جس میں ایک ہی ٹیچر 12 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، یہ کہ اکیڈمی میں جائیں۔ تو دیکھیں فرق ہے، جہاں ایک ٹیچر آپ کو 12 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اور کہاں اکیڈمی میں 12 ٹیچر آپ کو 12 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ سب کی الگ الگ ایکسپرٹیز ہیں، الگ الگ نالج ہیں، ان کی ایکسپیرینسز الگ ہیں، ان کی ٹیچنگ میتھڈولوجیز الگ ہیں۔ وہ آپ کو سبجیکٹ سے اورینٹیڈ آپ کو نالج دیتے ہیں، آپ کو کمانڈ دیتے ہیں بیسیکلی اس سبجیکٹ کے اوپر، آپ کو ایسا نالج دیتے ہیں۔ تو پھر میرے لیے بھی انیشلی یہ بہت مشکل تھا، تو پھر میں نے البحریہ سی ایس ایس انسٹیٹیوٹ کے جو پی ایم ایس پروگرام تھا میں نے اس میں انرولمنٹ کروائی۔ اس میں سب سے پہلا تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ فیکلٹی، میں نے بہت ساری اکیڈمیز اور بھی دیکھی ہیں اور بچے دیکھتے بھی ہیں، لیکن فیکلٹی اتنی کوآپریٹو، ٹھیک ہے، اور اس کی
ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, और स्टूडेंट के साथ इतना कोऑपरेटिव बिहेवियर है कि स्टूडेंट हेजिटेट ही नहीं करता कि मुझे ये सवाल सर से पूछना है या नहीं पूछना। सही। क्लास हो रही है, आप क्लास में पूछें, क्लास में नहीं पूछ रहे आप सर के ऑफिस में आके आप उनसे बात करें, मुझे इस टॉपिक में इशू है, मुझे इस पे एडिशनल मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, या मुझे इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस आपको अकेडमी में मिलती है। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोर्सेज का इशू आता है कि आपने पढ़ना कहाँ से है। और मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट डे जब मैं इनरोल हुई थी ना, तो जिन्होंने मेरा एडमिशन किया था उन्होंने मेरे हाथ में पाक अफेयर की किताब पकड़ा दी थी अकेडमी की तरफ से, मैंने पे नहीं किया। हमारी पंजाबी की क्लास होती थी फर्स्ट डे से लेके ना, अगर हम बाबा फरीद से शुरू कर रहे हैं ना क्लासिकल पोइट्री से, तो लास्ट लेक्चर तक सर ने क्लास में आना है, नोट्स प्रिंट किए होंगे इतना बंडल, सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने, फिर पढ़ाना है। मतलब है कि सोर्सेज का इशू ही नहीं रहता, मतलब है कि हर किस्म की सपोर्ट जो है वो एकेडमी ने दी है, हर किस्म की सपोर्ट, एक टारगेटेड स्टडी हो जाती है जी। अच्छा, अब ये ना जो सबसे मेन चीज़ है कि क्योंकि आपको पता है कि पीएमएस में ना जैसे सीएसएस में स्क्रीनिंग है, इसी तरह पीएमएस में भी अब स्क्रीनिंग आ गया। वही पेपर जो मेन होता था, आपको पता है ना पीएमएस में दो ही चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक इंग्लिश और दूसरा जीके, जिसका ये दोनों पास हो गया वो समझ लें कि वो रिटर्न पास कर गया ना। तो अब उन्होंने वो उठा के जीके वाले पेपर को रख दिया है स्टार्ट, उसका एंट्री पॉइंट बना दिया। तो अब ये बताएं कि ये जीके वाला पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या बच्चों को पहले इस पे फोकस करना चाहिए या सारे पीएमएस को करना चाहिए? सर जीके तो आप देखें इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये गेटवे है पीएमएस जी। जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे आप पीएमएस के 11 पेपर्स में बैठ नहीं सकते। सही है। तो और ये जीके का पेपर है भी इतना डाइवर्स, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैप से ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पाकिस्तान, इवन करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता। सही है। तो ये सर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने तो आपसे तैयारी की है इसकी, तो ये तो आप तो जीके के गुरु हैं, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं कि जीके को किस तरह टैकल किया जी। अब ये दोस्तों सुन लिया आपने, क्योंकि ना जीके जो है ना, मैं इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स को ना इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप पता है होता क्या, टीचर जो होता है ना, होता तो वो टीचर ही है, लेकिन स्टूडेंट देखता है प्रोडक्ट को। जब कोई सीएसपी बन जाता है तो वो फिर बताता है मैं फलां टीचर से पढ़ के आया था ना, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा यार उस टीचर को जाके पास मिलते हैं ना, क्योंकि देखते असल में वो प्रोडक्ट को है। कोई सिविल जज बनेगा, कोई सीएसपी बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनता है, तो फिर जाके उस टीचर की इंपॉर्टेंस का ना पता चलता है कि फलां बन गया। जैसे आपको पता है अकेडमीज का भी तभी पता चलेगा जब वहाँ से कोई प्रोडक्ट निकलती है। तो स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट है या लोग हैं ये प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले जो है आपने फोकस करना है किसके लिए जी, जीके के हवाले से स्क्रीनिंग के लिए। और स्क्रीनिंग का ना हमने एकेडमी हमारी जो है ना अल्बेरिया इंस्टीट्यूट ने ना इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कि एडमिशन जो अपना सेशन है ना वो 22 तारीख को इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ना शाम को ना 4 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इंशाल्लाह हम राइट टाइम के अंदर जो है कि जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी जो है ना वो करवा देंगे। तो जो दोस्त मतलब है कि ये क्लास लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे ना रब्ता कर लीजिएगा। तो मज़ीद अपना मैडम आप ये बताइएगा कि फाइनली जो है कि ओवरऑल जो पीएमएस के स्टूडेंट हैं उनको आपके यानी कि अपनी सजेशन जो आपने पूरा एक सम अप कर दें कि आपने क्या मतलब ओवरऑल इस सफ़र में फील किया, मतलब है तो और जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है ना पीएमएस में वो ये थे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट कर दी। सही। जिस टाइम पे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि इस टेस्ट की डेट अनाउंस हो जीके की तब उसको पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो उस हिसाब से करेंगे और देंगे, मैंने किसी भी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जीके की भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की। तो इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया, मुझे एडिशनल बोनस टाइम मिल गया बाकी स्टूडेंट के मुकाबले में। इसी वजह से मैं अपनी चीज़ें में एक्सेल करती गई और मैंने क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी सुन लिया दोस्तों आपने कि आपने वेट नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप वेट करते रहेंगे अभी सिचुएशन ऐसे होगी वैसे होगी फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपने करना है तो आपने स्टार्ट करना है। अपना कोई टीचर, अपनी कोई आपको जो भी एकेडमी अच्छी लगती है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी, आपके टीचर, वो सारा मामला आप चेक करके उसके साथ आप स्टार्ट कर देंगे। और इस हवाले से अल्बेरिया इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने पीएमएस और सीएस का सेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया है। ये 30 दिसंबर को जो है ना हमारा सेशन अल्बेरिया का पीएमएस का डिटेल कोर्स जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दोस्त अगर जो है कि वो रब्ता करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो दी जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। थैंक यू।